Practical is working of MCB on short circuit condition, in which we connect the MCB and knife switch. That means we short circuit the load terminals, switch on the supply, close the knife switch and observe the working of MCB. This is the connection diagram in which switches supplies phase terminal is directly connected to the MCB in terminal, and MCB out terminal is directly connected to knife switch, and knife switch second terminal is directly connected to the neutral wire. Phase wire connected to the MCB second terminals or out terminal connected to the SP switch, and output of the SP switch is connected to the knife switch, neutral terminal. This is our circuit diagram, and this is experimental setup in which we short circuited these terminals. That means these two terminals are connected to the load. We are short circuited these two terminals. That means our connection is as per the circuit diagram. Now start our practical. Switch on the supply or it will be switch off. Then these are the two load terminals. MCB is switch off condition and SP switch or knife switch is also in switch off condition. Ammeter reading is 0. This is lamp bank, which is not required for this practical short circuit operation. Now these two are load terminals. Now we short circuited these two terminals so that we can remove the load or directly making the short circuit condition by using this link. According to this diagram, MCB and SP switch connection, we connect the link between these components. This MCB connection is connected directly to the SP switch by using this short link. Now we switch on the supply. Then we make the MCB is in on condition and on the SP switch. When we on the SP switch, then observe here one sparking is created. Switch off the SP switch. Again see here, switch off the first SP switch and MCB also switch off. But before switch off, it will be reset. Now we switch on the supply. Then first on the MCB, switch on the MCB. After that, observe the MCB operation. Observe this MCB operation. See here, it will be switch off or tripped by short circuit condition. Here you also observe the ammeter reading. Ammeter reading will be at the time of switching, it will be goes, and again it will be reach at 0 position. See once again. See here, only jerk is created on the ammeter. Cannot write down the short circuit current rating and its tripping timing. Tripping timing is given by the manufacturer, which is in millisecond or in microsecond, because MCB will be tripped at in millisecond or microsecond. When if it is not tripped, then huge damage is occurred in installation, so that it will be tripped at 5 millisecond or in microsecond. We cannot observe the current rating or tripping time because it's under the short circuit condition. It is required to trip the MCB within the millisecond or microsecond. When it is not tripped within the microsecond or millisecond, then it will be damage whole installation. So student should write down the
actual procedure followed, result, interpretation of result, conclusion, and the practical related question. Now we seen our second practical is single pole, one-way switch and two-way switches testing, in which resources used a digital multimeter, MCB, one-way single pole switch and two-way single pole switch. We can test the continuity of the MCB switches, and now we seen the experimental setup, in which we can use the digital multimeter here, in which we can use only two terminals, in which one is common terminal and second is beep or ohm terminal. When we connect the, in first case, we connect the single pole one-way switch in the connect parallel with the these two terminals. So when switch is in off condition, then sound will be not created by the meter. When this switch will be is in on condition, that means this switch will be in on condition, then the current is passing through this switch and continuity will be observed in this switch. Then beep sound will be created. This is our first circuit diagram. Second circuit diagram, we can use same digital emitter, same ports, that means common port and beep port, in which this is beep port and this is common port, in which we can test the single pole two-way switch. In two-way switch, there are one common terminal between the two output terminals, one input terminal and two output terminal, in which when we connect the switch at common terminal and L1 terminal, then if continuity is observed, that means this switch is connected to each other, these two terminals, then beep sound will be created. If we make it off, म्हणजे ज्यावेळेला आपण हा स्विच L1 पोझिशनकडे नेतो त्यावेळेला ही बीप या ठिकाणी ह्या सर्किट डायग्रामप्रमाणे वाजणार आहे. म्हणजेच आपण एक कॉमन टर्मिनल कनेक्ट केली टर्मिनल, आणि हे जे कॉमन टर्मिनल आहे डिजिटल मल्टीमीटरचं ते आपण ह्या L1 पॉईंटला कनेक्ट केलेलं आहे. L1 पॉईंटला कनेक्ट केल्यामुळे काय झालं, आता हे सर्किट कंप्लीट झालं आहे अशा पद्धतीने. म्हणजे सर्किट सपोज इथून स्टार्ट झालं असेल तर असं ह्या स्विच थ्रू इथून सर्किट असं कंप्लीट झालेलं आहे. त्यामुळे बीप साऊंड ह्या ठिकाणी क्रिएट होणार आहे. पण ज्यावेळेला सपोज आपण जर स्विच ह्या पोझिशनला नेला आणि कॉमन पॉईंट L1ला लावलेला आहे, तर ह्या ठिकाणी काय होणार, सर्किट हे डिस्कनेक्ट होऊन जाणार. म्हणजे सी सेकंड कंडिशन, सर्किट काय झाले, डिस्कनेक्ट झालेलं आहे. इथे ह्या पद्धतीने स्विच नेला तर L2ला सर्किट डिस्कनेक्ट झाल्यामुळे काय झालं, या ठिकाणी सप्लाय पास होणार नाही आहे. ओके, सप्लाय पास झालं नसल्यामुळं ज्यावेळी स्विच पोझिशन L2ला असेल त्यावेळेला बीप वाजणार नाही, ज्यावेळेला L1ला असेल त्याच वेळेला ही बीप वाजणार आहे. आणि सेकंड पॉईंट म्हणजे ज्यावेळेला आपण हे जे टर्मिनल आहे ते आपण काय केलेलं आहे, L2ला कनेक्ट केलं असेल त्यावेळी जे सप्लाय कनेक्शनचं कंटिन्युटी आहे ती अशी पासून इथंपर्यंत अशी या कॉमन टर्मिनलपर्यंत जाणार आहे आणि बीप साऊंड त्यावेळेला क्रिएट होणार आहे. म्हणजे असं काय टर्मिनल बरोबर त्यांची कंटिन्युटी आहे. सपोज जर आपण हे टर्मिनल आता पुन्हा L1 आणलेलं तर L1शी काही कनेक्शन नाही आहे, तसंच हे पण कनेक्शन नाही आहे. आता आपण हे कनेक्शन टकावून टाकले तर ह्या ठिकाणी काय होणार, ह्या स्विचमध्ये ओपन सर्किट होणार आहे. ओपन सर्किट झाल्यानंतर काय होणार, हा स्विच L1 पोझिशनला मी नेला आहे, या ठिकाणी कोणत्याही टाईपचा इथं स्विच नाही आहे, हा पोल मी L1ला नेलेला आहे. त्यामुळे आता हे सर्किट आता काय होणार, इकडून इथंपर्यंत जाणार, इथून पुढे पास होणार नाही आहे, कारण इथं काय ओपन सर्किट आहे. जरी इथून इथंपर्यंत कनेक्ट केलं असलं तरीसुद्धा काय होणार आहे, इथून करंट हे ओपन सर्किट असल्यामुळे इथून करंट पास होणार नाही आणि बीप किंवा साऊंड क्रिएट होणार नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजे स्विचची पोझिशन चांगली आहे. L1ला कनेक्ट केलं तर L1 स्विच ऑन होतं आणि L2ला कनेक्ट केलं तर L2 ऑन होतं. जेव्हा अपोजिट पोलॅरिटी आपण कनेक्ट केली तर बीप वाजत नाही, म्हणजे स्विच हा चांगल्या पोझिशनमध्ये असं समजू शकतो आपण.
नेक्स्ट आहे MCB. आता MCBमध्ये SP स्विच सारखंच कनेक्शन असतं, म्हणजेच या ठिकाणी काय केलेलं असतं, डायरेक्टली ऑन ऑफ. जसं पहिला SP स्विच बघितला आपण, या ठिकाणी काय होतं, एकदा ऑन आणि एकदा ऑफ अशी पोझिशन होती. जर ऑन आणि ऑफ असेल तरच काय होत होतं, कनेक्शन क्रिएट झालं. म्हणजे आपण MCB ऑन करणार, म्हणजे इंडिकेटर रेड असेल तर MCB ऑन असतो, त्याच वेळेला हे सर्किट इथून असं कंप्लीट होणार आहे. ठीक आहे. सर्किट कंप्लीट झाल्यानंतर काय होणार, हा बीप साऊंड क्रिएट होणार. ज्यावेळेला आपण MCB स्विच ऑफ पोझिशनला ठेवेन त्यावेळेला काय होणार आहे, सर्किट असणार आहे ते ऑफ कंडिशनमध्ये असणार आहे. म्हणजे सर्किटमधून करंट पास होणार नाही, कारण हे ओपन सर्किट झालेलं आहे. ओपन सर्किट असल्यामुळं इथून हे कनेक्शन पास होणार नाही आहे आणि हा बीप वाजणार नाही आहे. ज्यावेळेला MCB ऑन असेल त्याच वेळेला बीप वाजणार आहे. MCB ऑफ असेल तर बीप वाजणार नाही आहे. तर असा MCB चांगला आहे. जर दोन्ही साईडला पण बीप वाजत असेल तर MCB शॉर्ट सर्किट आहे. व दोन्ही साईडला जर वाजतच नसेल तर MCB ओपन सर्किट आहे. जर दोन्ही साईडला वाजत असेल तर शॉर्ट सर्किट, जर वाजतच नसेल तर ओपन सर्किट. आणि जर एका वेळेला वाजत आहे एका वेळेला वाजत नाही, एका पोझिशनला वाजत आहे एका पोझिशनला वाजत नाही आहे, तर MCB हा ओके कंडिशनमध्ये आहे म्हणून समजून जायचं आपण. ठीक आहे. असे सर्किट डायग्राम आहे. आता प्रिकॉशन्स काय काय घ्यायचे आहेत, प्लीज रीड केअरफुली द फॉलोइंग प्रिकॉशन बिफोर द डिजिटल मल्टीमीडिया टेस्ट. आपण हे मागाशी प्रिकॉशन सगळ्या बघितलेले आहेत. ठीक आहे. त्यामुळे हे काय परत रिपीट करायला नको. म्हणजेच काय, इन्सुलेशन चेक करायचं, होम मीटरवरती जे काय मल्टीमीटर आहे ते रेजिस्टन्स मेजर करताना चालू इक्विपमेंटचे रिडिंग घ्यायचे नाही आहेत आपल्याला. तसेच MCB मीटर आर कनेक्टेड ऑलवेज कनेक्टेड इन series with the supply or load, and voltmeter is connected with the parallel with the load or supply. Next procedure, test the continuity of the switches and MCB using DMM. आता आपल्याला कंटिन्युटी चेक करायची आहे. ठीक आहे. टेस्ट द कंटिन्युटी ऑफ द सिंगल पोल वन वे स्विच. टर्न ऑन द डायल कंटिन्युटी टेस्ट. If required, press the continuity button. Insert the black test on common jack and insert the red into the volt or ohm jack. We finish the remove the leads. Reverse order, red first, then black. Keep it in off position. Switch is off position. Connect the test leads across the terminal of SP switch. Observe the DMA. त्यामध्ये वरती सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी डिजिटल मीटरचं कॉमन टर्मिनल आपण स्विचच्या एका टर्मिनल कनेक्ट केलं आणि जे ओहमचं टर्मिनल आहे किंवा बीपचं जे टर्मिनल आहे ते आपण स्विचच्या दुसऱ्या टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. ठीक आहे. आता आपल्याला ऑब्झर्वेशन DMMचं करायचं आहे. जर बीप वाजले नाही तर ओपन सर्किट आहे, म्हणजे स्विच ओपन आहे. इफ DMM बीप्स ए कम्प्लीट पाथ कंटिन्युटी इज डिटेक्टेड, दॅट मीन्स स्विच इज शॉर्ट सर्किटेड. म्हणजे स्विच हा क्लोज्ड सर्किट किंवा शॉर्ट झालेला आहे. ज्यावेळेला बीप वाजणार आहे, ज्यावेळेला कंटिन्युटी मिळेल त्यावेळेला स्विच क्लोज झालेला आहे. ज्यावेळेला कंटिन्युटी मिळणार नाही त्यावेळेला स्विच ओपन आहे. दोन्ही साईडला कंटिन्युटी मिळत असेल तर स्विच शॉर्ट सर्किट आहे म्हणून समजायचं. दोन्ही साईडला कंटिन्युटी मिळत नसेल तर स्विच त्यावेळीसुद्धा ओपन सर्किट आहे म्हणून समजायचं. स्विच कधी ओके कंडिशनमध्ये आहे, ज्यावेळेला एकदा एका कंडिशनला म्हणजे स्विच ऑनला तो बीप वाजणार आणि स्विच ऑफला बीप वाजणार नाही, तर स्विच चांगला आहे. त्यानंतर सेम तसं आपल्याला 2 वे स्विच बघायचं आहे. त्यानंतर MCB सुद्धा चेक करायचं आहे आणि DMMचं ऑब्झर्वेशन करायचं आहे आपल्याला. नेक्स्ट आता आपण प्रॅक्टिकल करूया. पहिल्यांदा डिजिटल मल्टीमीटर बघूया. हे मास्ट्रो कंपनीचं आहे. ह्यामध्ये काय झाले, MCBची माहिती घेऊया आपण, मल्टीमीटरची माहिती घेऊया. ही ऑफ कंडिशन, त्यानंतर ही व्होल्टेजची रेंज आहे या ठिकाणी. ओके. AC व्होल्टेज मेजरमेंट करण्यासाठी, त्यानंतर DC करंट मेजरमेंटसाठी DCला डॅश असतं, ACला साइन वेव्ह इंडिकेट केलेली असते. इथं DC ॲमीटर, इथं NPN ट्रान्झिस्टर चेक करण्यासाठी, इथं बीप कंटिन्युटी चेक करण्यासाठी, या ठिकाणी रेजिस्टन्स ओम चेक करण्यासाठी, DC व्होल्टेज चेक करण्यासाठी हे टर्मिनल्स अवेलेबल आहेत. यामध्ये AC ॲम्पेअर आपण मेजर करू शकत नाही या मशीनमध्ये, मल्टीमीटरमध्ये. ओके. बाकी सगळे फॅसिलिटी अवेलेबल आहेत. ज्यावेळी आपण हे 2 टर्मिनल शॉर्ट करेल, आता आपल्याला जे रिडिंग घ्यायचे आहेत त्यासाठी आपण काय केले, कॉमन टर्मिनल आणि एक ओहमच्या टर्मिनलमध्ये या वायर्स इन्सर्ट केले आहेत. लीड बरोबर इन्सर्ट केल्या बरोबर आहे का नाही, ते बी कंटिन्युटी व्यवस्थित येते का नाही. मग त्यासाठी काय करायचं,
जे DMMचे 2 टर्मिनल्स आहेत ते टर्मिनल्स आपल्याला शॉर्ट करून बघावं लागते. बीप वाजली तर ओके कंडिशन आहे, आणि जर बीप वाजली नाही तर मीटर बॅड कंडिशनमध्ये आहे असं समजायचं. बघा शॉर्ट केल्यानंतर इथं 0 रिडिंग येत आहे, म्हणजे मीटर चांगल्या कंडिशनमध्ये आणि बीपसुद्धा वाजत आहे. ऑब्झर्व करा आणखी एकदा. आता आपण आणखी आता दुसऱ्या एखाद्या वायरची कंटिन्युटी बघूया. एक वायर घेतल्या त्याची कंटिन्युटी बघूया. कंटिन्युटी दाखवत आहे या ठिकाणी. आता आपण स्विच आहे, सिंगल पोल स्विच आहे, त्या सिंगल पोल स्विचची कंटिन्युटी चेक करूया. सिंगल पोल स्विच आहे तो फॅन्टा कंपनीचा आहे. 5 एम्पियर 240 व्होल्ट सप्लाय रेटिंग आहे याचा. वरच्या ही आहे ती खाली यावरती प्रेस केलं येतं किती ऑन पोझिशन झाली, आणि वरती प्रेस केलं किती, हे बघा इथं ऑन पोझिशन, ही इथं ऑफ पोझिशन, ऑन पोझिशन ऑफ पोझिशन. ज्या ठिकाणावर नाव दिसते आपल्या कंपनीचं त्या ठिकाणावर, त्या ठिकाणी याला 2 टर्मिनल आहे, इन टर्मिनल आउट टर्मिनल आहे. तुम्ही कुठे पण कनेक्ट करू शकता याला. आता आपण याची कंटिन्युटी टेस्ट घेऊया. आता ही ओपन सर्किट दाखवत आहे कारण हा स्विच ऑफ कंडिशनमध्ये आता मी ऑन करतो. ऑन केलं काय बीप वाजत आहे या ठिकाणी. बंद केलं, आता परत चालू केल्यावर बीप वाजत आहे. आता परत बंद केल्यावर बीप बंद होत आहे, म्हणजे हा स्विच आहे तो ओके कंडिशनमध्ये आहे. ओपन सर्किट असताना या ठिकाणी इन्फिनिटी साईन येतं, आणि जर मीटरमध्ये त्या ठिकाणी क्लोज्ड सर्किट असेल तर त्या ठिकाणी 0 रिडिंग येणार आहे आपल्याला. आता सेकंड जो स्विच बघणार आहोत तो 2 वे स्विच आहे. 2 वे स्विचमध्ये दोन्ही साईडला असे ॲरो केलेले असतात किंवा काहीतरी मार्किंग असतं. तुम्ही नॉर्मल SP स्विच आपण मगाशी बघितलं थोड्या वेळापूर्वी, SP स्विचवर कोणत्या टाईपचं मार्किंग दिलेलं नव्हतं या ठिकाणी. पण 2 वे स्विच असेल तर 2 वे स्विचवर आपल्याला त्या टाईपचं मार्किंग दिलेलं असतं या ठिकाणी. हे बघा अशा पद्धतीचे हे मार्किंग दिलेलं असतं. ओके, आता हा 240 व्होल्ट 6 एम्पियरसाठी डिझाईन केलं आहे. यातला मधला जो टर्मिनल आहे ते कॉमन टर्मिनल आहे. साईडचे जे टर्मिनल्स आहेत ते L1 आणि L2चे आहे. आपण 2 आउटपुट टर्मिनल आणि एक कॉमन टर्मिनल या ठिकाणी आहे. मग आता आपल्याला जी रिडिंग बघायची आहेत आपल्याला. आता मी फर्स्ट आणि सेकंडमध्ये इन्सर्ट करायला लागलो आहे. या ठिकाणी सिंगल पोल डबल तो दोन्हीकडे ऑन पोझिशन आहे. आता खालची पोझिशन आहे. आता स्विच सपोज खाली दाबल्यानंतर आता हे ऑन पोझिशन दाखवायला लागले 0. ओके, तो ऑब्झर्व करूया आपण. 2 वे स्विचला मी इन्सर्ट केलेला आहे. नंतर स्विच ऑन करेल तर बीप वाजणार आहे या ठिकाणी. बीपचा आवाज तुम्हाला ऐकू येत असेल. बीप वाजत आहे. ज्यावेळेस स्विच ऑन करेल त्यावेळेला आता वरच्या टर्मिनलला घालतो. स्विच वरती ऑन केल्यानंतर बीप वाजत आहे आणि रिडिंगसुद्धा 0 येत आहे. तर ऑब्झर्व करू शकता तुम्ही. स्विच वरच्या साईडला ऑन केलेला आहे, इथे 0 रिडिंग दाखवते. खालच्या साईडला केलं की इथं ओपन दाखवते या मीटरमध्ये. इथं आता ऑफ केलं की ओपन येते, ऑन केलं की बीप वाजते. बीप वाजली, बीप ऑफ झाली. ओपन सर्किटला दाखवणार नाही रिडिंग येते, इन्फिनिटी रिडिंग दाखवलं. आता खालच्या साईडला सुद्धा ऑब्झर्व केलं आहे आपण. खालच्या साईडला आता शॉर्ट सर्किट दाखवली म्हणजे क्लोज आहे स्विच. ऑफ झाला, इन्फिनिटी रिडिंग आली, बीपसुद्धा बंद झाली.
बीप आवाजचा आवाज आला तर रेडिंगसुद्धा चेंज होते. शॉर्ट सर्किट असेल तर 0 रेडिंग येणार, जर ओपन सर्किट असेल तर तिथे इन्फिनिटी किंवा 1 असं दाखवेल तुम्हाला. तर ते ओपन सर्किट आहे म्हणून समजावे. 1 दाखवले की ओपन सर्किट आहे आणि 0 दाखवले की ते क्लोज्ड सर्किट आहे किंवा शॉर्ट सर्किट आहे असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट आता आपण MCBचं बघू. MCBचं कसं रेटिंग असतं ते किंवा कंटिन्युटी कशी चेक करायची MCBची. MCB ऑन ऑफ. ग्रीन कलर म्हणजे ऑफ कंडिशन. आता ऑफ कंडिशनमध्ये MCB आहे, त्यामध्ये तुम्हाला बीपचा आवाज स्पष्ट ऐकू येईल. आता इथं काहीच रेडिंग नाही आहे, कारण का MCB ऑफ पोझिशनमध्ये इथं दाखवणार नाही आहे. आता मी MCB ऑन केलं. ऑन केले की बीपचा आवाज पण येईल आणि ह्या ठिकाणी रेडिंग पण 0 दाखवेल. MCB ऑफ केला, ओपन सर्किट झालं आहे. MCB ऑन केला, बीप वाजत आहे, प्लस इथं 0 रेडिंग दाखवत आहे कंडिशनमध्ये. ऑफ कंडिशनमध्ये बीपचा आवाज बंद झाला आणि इथं 1 म्हणजे इन्फिनिटी दाखवत आहे रेडिंग. ऑन बीप आवाज आला, 0 रेडिंग, क्लोज्ड पोझिशन. कंटिन्युटी आहे. ऑफ कंडिशनमध्ये कंटिन्युटी नसते याला. अशा पद्धतीनं प्रॅक्टिकल आपलं संपलेलं आहे. According to this method, we can find out the MCB switches continuity. म्हणजे या ठिकाणी ज्यावेळेला बीप वाजेल, आता पहिले पॉईंट काय दिलं आहे ते इफ DMF विल बी नॉट बीप वाजणार नाही, प्लस इन्फिनिटी रेडिंग दाखवेल, त्यावेळेला ओपन सर्किट आहे. सेकंड पॉईंटमध्ये काय, इफ DMM इज बीप म्हणजे बीप वाजेल त्यावेळी कंटिन्युअस पाथ आपल्याला मिळालेला आहे किंवा डिटेक्ट झालेला आहे, त्या ठिकाणी शॉर्ट सर्किट असणार किंवा क्लोज्ड पाथ असणार आहे. त्या रेडिंग तुम्हाला काय दाखवणार आहे, 0 रेडिंग दाखवणार आहे शॉर्ट सर्किट कंडिशनमध्ये किंवा क्लोज्ड पाथ कंडिशनमध्ये, किंवा बीप वाजल्यानंतर आपल्याला 0 रेडिंग दाखवते. ते रेडिंग म्हणजेच काय असणार आहे, आपलं ओके कंडिशन असणार आहे. आणि बीप वाजली नाही तर त्या ठिकाणी ओपन सर्किट कंडिशन असणार आहे, म्हणजेच काय स्विच ऑफ असणार आहे, MCB ऑफ असणार आहे. अशा प्रकारे आपलं प्रॅक्टिकल कंप्लीट झालेलं आहे. यामध्ये ॲक्च्युअल प्रोसिजर तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये लिहा, प्लस ऑब्झर्वेशन जे आपण केलेलं आहे ते आपण त्या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन टेबल आहे पण त्याची काही गरज नाही आहे. हे ऑब्झर्वेशन आपण आतासुद्धा बघितलेलं आहे. रिझल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट आणि कन्क्लुजन तुम्ही तुमच्या पद्धतीने मेथडने लिहा, ते प्रॉपर वेनच लिहा. त्यामध्ये काय काय कन्क्लुजन येते बघा. सेट द स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉलोविंग. आता क्वेश्चन्समध्ये या सगळ्यांची स्पेसिफिकेशन लिहायचे आहेत. MCBचं किलो एम्पियर रेटिंग म्हणजे काय हे तुम्हाला मी लेक्चरमध्ये सांगितलेलंच आहे ऑलरेडी. त्यानंतर स्टेट हाऊ विल यू सिलेक्ट द रेटिंग ऑफ MCB युज्ड इन रेसिडेन्शियल इन्स्टॉलेशन. त्यावरती नेटवरून तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मिळू शकेल. इन्फॉर्मेशन मिळालं नाही तर मला तुम्ही कॉल करून विचारू शकता क्वेश्चन्स. ठीक आहे. नाव अवर प्रॅक्टिकल इज completed. Thank you.